सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे। बंधुगण मु कर्मकांडर पुरोधा ज्योतिर्विद श्री उपेन्द्रनाथ दास मोर यूट्यूब ज्योतिष चैनल उपेन्द्रनाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण मानक हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। आमे ए ज्योतिष शास्त्र गोटे गोटे जोग आउ गोटे गोटे नियम को आगक आगक पढ़ुचे जानुचे। आउ आज आसतु से क्रम गोटे विषयटी को बुझा। आउ से विषयटी होची आमर कुंडली आमे किपरि जानिबा जे गोटे पत्नीर गुण बा स्वभाव किपरि रहिबो से विषय रे आज आलोचना करिबा। आउ ए भिडियोटी को मोर आरंभ शेष जाए देखंतु। मझिरे जदि किछि स्किप करि देबे ताहले शेष पर्यंत किछि बुझी पारिबे नाही। आ जे माने प्रथम थर करी बा नुआ करी मोर एई चैनल को आसीछंती आ से मान को अनुरोध से माने मोर एई चैनल टी को सब्सक्राइब टी करिवे। काहे कि ना आमे आगो को बहुत गुडे विषय पढ़िबा जानिबा जहा कि से माने प्रथमे देखि पारिबे। आ आसंतु मु किछि प्रमुख नियम गुडी को स्क्रीन पर देखौची। आपण से गुडी को प्रथमे टिपी की रखि दियंतु तापर से नियम गुडी को आमे एठी स्क्रीन पर प्रैक्टिकल ले बुझिबा। आ मु नियम गुडी को स्क्रीन पर देखौची से गुडी को टिपी की रखंतु। कुंडली रे जदि रवि बा गुरु सप्तमेश होइतिबे एवं एहा ऊपर को कोनोसी शुभ ग्रहक दृष्टि पडुथिबो तेबे व्यक्तिर पत्नी ता प्रति समर्पित गुणयुक्त हेबो। ता परवर्ती नियमटी को देखंतु। आ कुंडली रे गुरुंक दृष्टि जदि सप्तम भाव को पडुथिबो तेबे पत्नी धर्मपरायण गुणयुक्त हेबो। आ ता परवर्ती नियमटी को देखंतु। आ कुंडली रे जदि सप्तमेश कन्या राशि रे बसिथिबे तेबे अवज्ञा करला वाला पत्नी टे प्राप्ति हेबो। आ ता परवर्ती नियमटी देखंतु। कुंडली रे सप्तमेश जदि गुरु सह जुति कला बा दृष्ट हेला तेबे सामंजस्य रखिला वाला ओ भल गुणयुक्त पत्नी टे मिलिबो। आ ता परवर्ती नियमटी देखंतु। आ जदि सप्तमेश बळी होई नवम भाव रे बसिथिबो ओ शुक्र बलवान थिबो तेबे विवाह परे सौभाग्य आनी देबो। आ कुंडली रे सप्तम भाव ओ सप्तमेश उपरे मंगल बा शनिकर प्रभाव थिले आ शीघ्र रागिला वाला पत्नी टे प्राप्ति हेबो। आ परवर्ती नियमटी देखंतु। आ कुंडली रे शुक्र ओ शनि जुति हेले एभलिया पत्नी टे प्राप्ति हेबो जाकी वैवाहिक जीवन रे सदा सर्वदा उठपड़ लागि रहिबो। आ ए नियम गुडी तो स्क्रीन पर देखिले। आसंतु प्रथम नियमटी को प्रैक्टिकल बुझिबा। आमे एभलिया गोटे कुंडली रो उदाहरण टे नबा जाकी रवि सप्तमश होइतिबो। अच्छा एठी आमे मन करंतु एई कुंभ लग्न रो कुंडली टे नबा। एटा हेतिबो लग्न। लग्न हेले एटा हो प्रथम घर, ये हो द्वितीय घर, ये हो तृतीय घर, ये हो चतुर्थ घर, ये हो पंचम घर, ये हो षष्ठ घर, ये हो सप्तम, अष्टम, नवम, दशम आउ एकादश आउ द्वादश घर। आमे एठी गोटे लग्न कुंडली कुंभ लग्न रो कुंडली टे उदाहरण टे लेले। सप्तम भाव सिंह घर पड़ला। ए सिंह रो अधिपति किए? रवि। रवि हेले सप्तमेश। ताले कोन नियम कहला? आउ सप्तमेश रवि होइतिबे आउ से सप्तमेशक ऊपर को शुभ ग्रहकर दृष्टि पड़ुथिबे। मने करंतु एकादश घरे रवि बसचंत कुंडली रे। आ कोन हेतिबो? एमानक ऊपर को कोन से शुभ ग्रहकर दृष्टि पड़ुथिबो। आ एई पंचम भाव रे शुक्र बसचंत। एटी शुक्र बसचंत। अच्छा ए भलिया कुंडलटी हेतिबो। आउ कोन हेतिबो ना शुभ ग्रह आमे तो जानिछे, आमे तो आगरु पढिछे जानिछे नैसर्गिक शुभ ग्रह होचंती गुरु, शुक्र आउ शुभ युक्त बुध आउ पक्षवली चंद्र ए माने शुभ। अच्छा एठी मन करु शुक्र बसि पंचम घरे। पंचम घर शुक्र बसिले शुक्र के दृष्टि कोठी पड़ुची? रवि के ऊपर पड़ुची। 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि आउ रवि के ऊपर को पड़ुची। आ रवि एठी ए कुंडली रो ए उदाहरण कुंडली रवि होचंती सप्तमेश। ए भलिया कंडीशन जदि कुंडलीटी हेतिबो
ତାହେଲେ ସେଇ ଜାତକ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଗୁଣବାଲା ପତ୍ନୀଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଏହି ନିୟମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଗୁରୁ ବି ଯଦି ସପ୍ତମେଶ ହେଇଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏଠି ମିଥୁନ ଲଗ୍ନର କୁଣ୍ଡଳୀଟେ ନଉଛେ, ଆଉ ଏ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନର କୁଣ୍ଡଳୀଟି ନେଲେ ଆମର ଗୁରୁ ହେବ ଏଠି ସପ୍ତମେଶ, 1 2 3 4 5 6 7 ଏଇ ଘରଟି ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର, ତେଣୁ ଗୁରୁ ହେବେ ଏଠି କଣ ସପ୍ତମେଶ ଗୁରୁ ହେଲେ। ବା ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର କୁଣ୍ଡଳୀଟି ଏଇଟାକୁ ଲଗ୍ନ ଘର ନବା, ତାହେଲେ ସପ୍ତମେଶ ଏଇଠି ହବ, ଏଇ ଘରଟି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର, ତେଣୁ ଏଠି ଏଇଭଳିଆ କୁଣ୍ଡଳୀର ଏଇଟା ଲଗ୍ନ ନେଲେ ଆମର ଗୁରୁ ବି ଏଠି ସପ୍ତମେଶ ହବ। ସପ୍ତମେଶ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ଗୁରୁ ସପ୍ତମେଶ ହେଲେ, ଆଉ ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀର ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଯଦି କୌଣସି ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହେବ ସମର୍ପିତ ଗୁଣ ଆଉ ସମ୍ପନ୍ନ ପତ୍ନୀଟିଏ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଏଇଠି ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ କୁଣ୍ଡଳୀଟି ଅଛି ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ, ଗୁରୁ ଏଇ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହେବ ଆଙ୍କ ଉପରକୁ ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଥିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଶୁଭଯୁକ୍ତ ବୁଧ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ବୁଧଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି କୋଉଠି ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀଟି ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ଯେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ଗୁଣବାଲା ପତ୍ନୀଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୁଝିଲେ? ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମଟି ବୁଝିବା। ଆଉ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପଡୁଥିବ ଧର୍ମପରାୟଣର ପତ୍ନୀଟିଏ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କୁଣ୍ଡଳୀଟି ନବା। ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ତୁଳା ଲଗ୍ନର କୁଣ୍ଡଳୀର ଉଦାହରଣଟେ ନଉଛେ। ଆଉ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇ ତୁଳା ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏଠି ଗୁରୁ ଲଗ୍ନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଘରକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ହେଲେ ଗୁରୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଲଗ୍ନରେ ବସିଥିବେ ତାହେଲେ ଧର୍ମପରାୟଣ ପତ୍ନୀଟେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବା ଗୁରୁ ଏଠି ତୃତୀୟ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଘରେ ଗୁରୁ ବସିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି 1 2 3 4 5 ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଘରକୁ ପଡୁଛି। ତେବେ ବି ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ହେଲେ ବି ଗୁରୁ ଯଦି ତୃତୀୟ ଘରେ ବସିଥିବେ ତାହେଲେ ବି ଧର୍ମପରାୟଣ ପତ୍ନୀଟେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଠି ଗୁରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ବି ବସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଏଠି ସପ୍ତମ ଘରକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ହେଲେ ବି କଣ ହେବ ଆଉ ପତ୍ନୀର ଗୁଣ ବା ସ୍ୱଭାବ କଣ ହେବ ଧର୍ମପରାୟଣର ହେବ। ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀଟି ଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଯିଏ ଯେଉଁ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଜନ୍ମ ସମୟରେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ, ଆଉ ଆମର ଗୁରୁ ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ବସିଥିବେ ବା ତୃତୀୟ ଘରେ ବସିଥିବେ ବା ଏକାଦଶ ଘରେ ବସିଥିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଆମେ ଧର୍ମପରାୟଣର ପତ୍ନୀଟିଏ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମଟିକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଆଉ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସପ୍ତମେଶ ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବସିଥିବ ତେବେ ଅବଜ୍ଞା କରିଲା ବାଲା ପତ୍ନୀଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆମର କଣ ହେଇଥିବ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନର ଉଦାହରଣଟିଏ ନବା। ଏଇଟା ହେବ ପ୍ରଥମ ଘର, ଇଏ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର, ଇଏ ହେବ ତୃତୀୟ ଘର, ଇଏ ହେବ ଚତୁର୍ଥ, ଇଏ ହେବ ପଞ୍ଚମ, ଇଏ ହେବ ଷଷ୍ଠ, ଇଏ ହେବ ସପ୍ତମ, ଇଏ ହେବ ଅଷ୍ଟମ, ଇଏ ହେବ ନବମ, ଇଏ ହେବ ଦଶମ, ଇଏ ହେବ ଏକାଦଶ, ଆଉ ଇଏ ହେବ ଦ୍ୱାଦଶ। ଏଇଭଳିଆ କୁଣ୍ଡଳୀଟି ଆମେ ନେଲେ। ଆଉ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସପ୍ତମେଶ କଣ ହେଇଥିବ, ଏଇ ସପ୍ତମେଶ କିଏ, ସପ୍ତମେଶ ଏଠି ହଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଆଉ ବୁଧ ଏଇ ଘରେ ବସିଥିବ। ବୁଧ ଏଇ ଘରେ ସପ୍ତମ ଘରେ ଯଦି ବୁଧ ବସିଲା, ଏଠି ସପ୍ତମେଶ ବୁଧ ସପ୍ତମ ଘରେ ବସିଲା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ ଲଗ୍ନର ଆମେ ଉଦାହରଣଟି ମନେକର ନେଲେ, ସପ୍ତମେଶ ଯିଏ ହେଇଥିବ ସିଏ ଯଦି ଆସି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବସିଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଗୋଟିଏ ଅବଜ୍ଞା କରିଲା ବାଲା ପତ୍ନୀଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମଟି ବୁଝିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମଟି ହଉଛି କଣ ନା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସପ୍ତମେଶ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି କଲା ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସେଇ ସପ୍ତମେଶଙ୍କ ଉପରକୁ ପଡିଲା ତେବେ କଣ ହେବ ଜଣେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିଲା ବାଲା ପତ୍ନୀଟିଏ ମିଳିବ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ସେଇ ମୀନ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳ ଉଦାହରଣଟି ନେଉଛେ। ଏହାର ସପ୍ତମେଶ କିଏ ହେଲା, ସପ୍ତମେଶ ହେଲା ବୁଧ। ଆଚ୍ଛା କଣ ହେଇଥିବ, ଏଇ ବୁଧଙ୍କ ସହ ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତି କରି ବସିଥିବେ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏଇ ବୁଧଙ୍କ ଉପରୁ ପଡୁଥିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ବୁଧ ଏଇଠି ଏକାଦଶ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବୁଧ ବସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଏକାଦଶ ଘରେ ଏଇ ବୁଧଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁରୁ ବି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଗୁରୁ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘରେ ଯେକୌଣସି ଘରେ ଏ ଘରେ ହଉ ଏ ଘରେ ହଉ ଏ ଘରେ ହଉ ଯେକୌଣସି 12ଟି ଘର ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଘରେ ବୁଧ ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତି ହେଇଥିବେ, ବୁଧ ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତି ହେଲେ ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏଇ
ବୁଧଙ୍କ ଉପରକୁ ପଡୁଥିବ, ଏମିତି ହେଉ ବା ଏଇ ବୁଧଙ୍କ ଉପରକୁ ଏଠି ଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏଠି ବୁଧଙ୍କ ଉପରକୁ ପଡୁଥାଉ, ଏ ବି ହେଲେ ହବ। ବା ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ମନେକର କୁଣ୍ଡଳରେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର କଣ 1 2 3 4 ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ବୁଧଙ୍କ ଉପରକୁ ପଡୁଛି, ସପ୍ତମେଶ ବୁଧ ସପ୍ତମେଶ ଉପରକୁ ପଡୁଛି। ବା ଗୁରୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ତୃତୀୟ ଘରେ ଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ଗୁରୁଙ୍କର 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ବୁଧଙ୍କ ଉପରକୁ ପଡୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ଗୁରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ବସନ୍ତୁ ବା ଗୁରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବସନ୍ତୁ ବା ଗୁରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ବସନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳଟି ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହେବ, ଜଣେ ପତ୍ନୀ ମିଳିବ ଯାହାର ଗୁଣ ଆଉ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିଲା ବାଲା ପତି ସାଙ୍ଗରେ ହେବ, ଏଇଭଳିଆ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ପତ୍ନୀଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମଟି ବୁଝିବା। ଆମେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଲଗ୍ନର କୁଣ୍ଡଳୀର ଉଦାହରଣଟିଏ ନେଉଛେ। ଆଉ ଏହାର ସପ୍ତମେଶ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ସପ୍ତମେଶ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମଟି କଣ କହୁଛି, ସପ୍ତମେଶ ବଳି ହୋଇ ନବମ ଭାବରେ ବସିଥିବ ଆଉ ଶୁକ୍ର ବଳବାନ ଥିବ ଜାତକରେ, ତାହେଲେ କଣ ହେବ, ଆଉ ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏଭଳିଆ ଗୁଣଯୁକ୍ତର ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯେ କି ବିବାହ ପରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣି ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିୟମଟି ବୁଝନ୍ତୁ। ଏଠି ହେଲା କିଏ, ସପ୍ତମେଶ ହେଲା ବୁଧ, ଏଠି ବୁଧ ଯାଇକି ନବମ ଘରେ ବସିଥିବ, ଏଇଠି ବୁଧ ବସିଥିବ ନବମ ଘରେ ବସିଥିବ। ଆଉ ଶୁକ୍ର ଯେଉଁ ଘରେ ବସିଥିବ, ଶୁକ୍ର ଏଠି ମନେ କରନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ବସିଛି, ଏଠି ଶୁକ୍ର ବସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବୁଧ ବଳି ହୋଇ ନବମ ଘରେ ବସିଥିବ। ଆମେ ତ ଗ୍ରହ କେମିତି ବଳି ହୁଏ, କେମିତି ନିର୍ବଳି ହୁଏ, ଆମେ ତା ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିଥିଲେ, ତାକୁ ତ ଆପଣ ବୁଝିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଠି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଉଦାହରଣ ନିୟମ ଟିକେ ଖାଲି ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମର ସପ୍ତମେଶ ବୁଧ ନବମ ଭାବରେ ବଳି ହୋଇ ବସିଥିବ, ଡିଗ୍ରୀରେ ଭଲ ଥିବ, କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟ ହେଉନଥିବ, ଆଉ କଣ ହେଇଥିବ ନା ପାପ କର୍ତ୍ତରୀରେ ନଥିବ, ଏଭଳିଆ ହେଲେ ବୁଧ ବଳବାନ ହେବ। ବଳି ହୋଇ ନବମ ଘରେ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ବସିଥିବ। ଆଉ ଶୁକ୍ର କଣ ହେଇଥିବ, ବଳବାନ ହୋଇଥିବ। ଶୁକ୍ର ସେଇଭଳିଆ ଡିଗ୍ରୀରେ ଭଲ ଥିବ, ଆଉ ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବ, ଏମିତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର ବଳି ରହିବ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳଟି ହେବ ତାହେଲେ କଣ ହେବ, ଆଉ ଏଭଳିଆ ପତ୍ନୀଟି ମିଳିବ। ଆଉ ସେ କଣ ହେବ ନା ବିବାହ ପରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିକି ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମଟିକୁ ଦେଖିବା। କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବ ଆଉ ସପ୍ତମେଶ ଉପରକୁ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ବା ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଲା ତାହେଲେ କଣ ହେବ, ଶୀଘ୍ର ରାଗିଲା ଭଳିଆ ଚିଡଚିଡି ସ୍ୱଭାବର ଆଉ ପତ୍ନୀଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆସନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ସେଇ ମୀନ ଲଗ୍ନର କୁଣ୍ଡଳୀଟି ନେଉଛେ। ଏହାର ସପ୍ତମ ଭାବ ହେଉଛି କିଏ, ସପ୍ତମ ଭାବ ଯେ ଏଠି ମନେ କରନ୍ତୁ ଶନି ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶନି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କୋଉଠି ପଡୁଛି, 1 2 3 ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଏଇ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ଏଇ ସପ୍ତମେଶ କିଏ, ସପ୍ତମେଶ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ଆଉ ବୁଧ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ବୁଧ ମନେକର ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବୁଧ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ କୁଣ୍ଡଳଟି ହେଇଛି, କଣ ହେଇଥିବ, ଆଚ୍ଛା ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କୋଉଠି ପଡୁଛି, 1 2 3 ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ସପ୍ତମେଶ କିଏ, ବୁଧ। ଆଉ ଶନିଙ୍କର 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଏଇ ସପ୍ତମେଶ ଉପରକୁ ପଡୁଛି। ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନର ଜାତକଟି ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ପତ୍ନୀ ଜଣକ ଶୀଘ୍ର ରାଗିଗଲା ବାଲା ହେବ, ଆଉ ଚିଡଚିଡି ସ୍ୱଭାବର ହେବ, ଏଭଳିଆ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହେବ। ଶନି ବା ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବ ବା ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବସିଥିବ ତାହେଲେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଗୁଣଯୁକ୍ତର ପତ୍ନୀଟି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି କଣ ହେଇଥିବ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ବସିଛି, ଏଇଠି ମନେ କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ବସିଛି, ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବସିଛି। ଆଉ ସପ୍ତମେଶ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି ମନେ କରନ୍ତୁ ବୁଧ ବସିଛି, ଏଠି ବୁଧ ବସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ନିୟମଟି କଣ ହଉଛି, ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ବା ସପ୍ତମେଶ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବ ତାହେଲେ ପତ୍ନୀଟି କଣ, ସେ ରାଗି ଅତି ଶୀଘ୍ର ରାଗିଗଲା ଭଳିଆ ବାଲାଟି ହେବ, ଆଉ ଚିଡଚିଡା ସ୍ୱଭାବର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମନେ କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଏଠି ସପ୍ତମ ଘରେ ବସିଛି, ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ପୁଣି ସପ୍ତମେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଛି। ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ହେଲେ ବି କଣ ହେବ ନା ପତ୍ନୀଟି ଶୀଘ୍ର ରାଗିଗଲା ବାଲା ଭଳିଆ ହେବ, ଆଉ ଚିଡଚିଡା ସ୍ୱଭାବର ହେବ। ଆଉ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠି ମଙ୍ଗଳ ଏଠି ବୁଧଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି କରିଛି, ବୁଧ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ମଙ୍ଗଳ ଯୁକ୍ତି କରିଛି, ତାହେଲେ ବି କଣ ହବ,
ताहले भी पत्नी रागी शीघ्र रागी स्वभाव हेबो आउ कोन हेतिबो मन करतो मंगल एठी बसिसी मंगल एठी बसची ए लग्न रे मंगल बसची ताले मंगलकर दृष्टि सप्तम भाव को पड़ुची एभला कंडीशन हेले भी कोन हेबो ना गोटे चिड़चिड़िया स्वभावर प्रकृतिर आपण पत्नी प्राप्ति करिवे आ परवर्ती नियम टुका सुन देखिबा मन करतो आमे मीन लग्न कुंडल उदाहरण टे नौछे आ मन करंतु एई पंचम घरे एठी शुक्र बसथिबे आउ शनि बसिथिबे शनि एठी पंचम घरे बसंतु आ जे कोन से घरे एकादश रे बसंतु द्वादश रे बसंतु जे 12टी घर तो जे कोन जगह रे जदी शनि शुक्र गोटे घरे जुति करी बसिले ताहाले एई भलिया स्वभाव एई भलिया गुणयुक्त पत्नीटी आपण पाइबे जाकी जीवन जाक सबले उठपड़ लागि रहिथिबो बुझिले नियम भल कि बुझिले आउ जो माने मोर एई चैनल टू प्रथम करे देखुचंती से माने सब्सक्राइब टे करंतु आउ लाइक टे करंतु अन्य मानक नॉलेज पे वीडियो टी शेयर टे करंतु हौ रहिले मु ज्योतिर्विद श्री उपेंद्रनाथ दास।